باغ تو سبز ہوتے ہیں، تو یہ کالا باغ کیا ہے؟ کالا باغ کہاں واقع ہے اور یہ کس کی ملکیت ہے؟ کالا باغ کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ کالا باغ پر ڈیم بنانا پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے انتہائی ضروری کیوں ہو چکا ہے؟ جب کالا باغ ڈیم اس قدر اہم ہے تو آخر یہ اب تک بن کیوں نہیں پایا؟ کالا باغ منصوبے پر صوبوں کے اعتراضات کیا ہیں؟ کیا یہ اعتراضات درست ہیں یا محض تاریخی غلط فہمی پر مبنی ہیں؟ جب بھی ملک میں سیلاب آتے ہیں تو کالا باغ ڈیم پر بحث کیوں چھڑ جاتی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ جی جناب، باغ تو سبز ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک کالا باغ بھی ہے۔ دراصل کالا باغ صوبہ پنجاب کے ضلع میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ایک قصبہ ہے۔ کالا پشتو زبان کے مقامی لہجے میں گاؤں کو کہا جاتا ہے اور بنیادی طور پر یہ علاقہ ایک نیم خود مختار ریاست ہوا کرتا تھا جس کے حکمران کو نواب کہتے تھے۔ اس علاقے میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر فاطمی اولاد آباد ہے جنہیں آوان کہا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب کے طاقتور ترین گورنر ملک امیر محمد خان مرحوم جو نواب آف کالا باغ تھے، 20 جون سن 1910 کو یہیں کالا باغ میں ہی پیدا ہوئے۔ سن 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کے بعد زرعی اصلاحات متعارف کرائیں اور ریاست نے ملک کے بڑے جاگیرداروں کی جاگیروں سے بڑے بڑے قطعات زمین اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی زرعی اصلاحات کے تحت نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان مرحوم نے اپنی ملکیتی زرعی جائیداد میں سے 22,000 ایکڑ سے زائد قطع زمین زرعی کمیشن کے سپرد کر دیا تھا۔ اس وقت تک تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ زمین کسی ڈیم کے لیے انتہائی موزوں قرار پائے گی، لیکن جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک میں ڈیمز کی تعمیر کا آغاز کیا تو کالا باغ کا مقام بھی پانی کو ذخیرہ کرنے اور اس سے بجلی بنانے کے بڑے منصوبے کے قیام کے لیے نشان زد کیا گیا۔ جس جگہ کالا باغ ڈیم بنانے کا منصوبہ ہے وہ کالا باغ قصبہ سے کم و بیش 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم کے مجوزہ مقام کا تربیلا ڈیم سے فاصلہ 194 کلومیٹر ہے۔ دراصل کالا باغ کے مقام پر ڈیم کی تعمیر کے متعلق بات قیام پاکستان کے محض 6 برس بعد یعنی سن 1953 میں ہی شروع ہو چکی تھی، یعنی آج سے تقریباً 72 سال پہلے۔ اس وقت ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان میں ڈیم بنانے کے حوالے سے آئی اور اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد حکومت وقت کو رپورٹ دی کہ سب سے موزوں مقام جہاں ڈیم کی ضرورت ہے وہ دریائے سندھ پر میاں والی کے قریب کالا باغ ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس ڈیم کو سن 1976 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی، نہری نظام کے پھیلاؤ کے ذریعے زرعی زمینوں کی سیرابی اور انتہائی سستی بجلی کی پیداوار کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے مختلف سیاسی پارٹیز کی جانب سے طرح طرح کے اعتراضات منظر عام پر آتے رہے اور کالا باغ ڈیم نہ بن سکا۔ سن 1980 میں حکومت پاکستان کی درخواست پر ورلڈ بینک کے ماہرین کی ٹیم پھر سے پاکستان آئی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں تکنیکی حوالوں سے کوئی مسئلہ موجود نہیں، اور ورلڈ بینک کی ٹیم نے کالا باغ ڈیم کو انتہائی محفوظ اور کارآمد پروجیکٹ قرار دیا۔ حالانکہ اس وقت بھی ایک آرمی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق ملک کے صدر تھے اور اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے شدید خواہش مند تھے، لیکن طرح طرح کی مخالفت اور نکتہ چینی کے باعث کالا باغ ڈیم کا منصوبہ اس وقت بھی شروع نہیں کیا جا سکا۔ سن 1987 میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ملک میں پھر بحث چھڑ گئی اور اس ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ لگایا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس وقت کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے 3.5 ارب روپے درکار تھے، جبکہ یہ ڈیم 6 سال میں مکمل ہو جانا تھا اور سن 1993 تک اس کو فعال بھی ہو جانا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت بھی اس منصوبے پر سیاسی جماعتوں اور صوبوں کی مخالفت کے باعث کوئی پیش رفت نہ کر پائی۔ پھر سن 1997 میں نواز شریف حکومت نے اس منصوبے پر پیش رفت چاہی تو ایک بار پھر سے صوبوں کی طرف سے اعتراضات اٹھے۔ پھر سن 2000 کے بعد
जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी इस अजीम आबी मंसूबे पर काफ़ी बहसो तमहीस हुई और दोबारा से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, जिसके मुताबिक कालाबाग डैम से तकरीबन 3600 मेगावाट बिजली की पैदावार और कई लाख एकड़ अराजी की सैराबी मुमकिन थी। मगर सूबों के एतराज़ात के बाइस ये मामला फिर खटाई में पड़ गया। यानी समझा जा सकता है कि मुल्क के 3 मुतलकुल इनान हुक्मरान फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी कालाबाग डैम मंसूबे के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने से कासिर रहे। अब हम बात करते हैं सूबों के एतराज़ात की, जो वो कालाबाग डैम के मंसूबे पर आयद करते आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पहला एतराज़ ये है कि अगर ये डैम बन गया तो नौशहरा डूब जाएगा, जबकि माहिरीन का कहना है कि ये एतराज़ बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि नौशहरा डैम की निचली सतह से 935 फीट ऊंचा है, जबकि तयशुदा डिज़ाइन में डैम की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 915 फीट रखी गई है। यानी डैम में पानी की सतह नौशहरा की निचली सतह से भी 20 फुट नीचे होगी। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा एतराज़ ये है कि डैम बनने से पब्बी और मर्दान के इलाके सेमो थोर का शिकार हो जाएंगे। ये एतराज़ भी समझ से बालातर है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक डैम में पानी महफूज करने का लेवल 915 फीट है, जबकि ये तमाम इलाके डैम की सतह से काफ़ी ऊंचे हैं। सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के महीनों में 4 से 5 हफ्तों के लिए पानी 915 फीट की सतह तक जाया करेगा। इसके बाद फिर रबी की फसल के लिए पानी फराहम करना होगा, जिससे पानी का लेवल खुद ब खुद नीचे आ जाया करेगा और जून में तो पानी का लेवल 825 फीट तक आ जाया करेगा। इसलिए इन इलाकों में सेमो थोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माहिरीन का कहना है कि ये बातें झूठी बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हैं। और ये झूठे लोग कौन हैं? जी हाँ, ये वही लोग हैं जो मुल्क में तामीर और तरक्की के मुखालिफ हैं, और ये वही लोग हैं जो सिर्फ मुल्क दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को फैलाने में मसरूफ हैं। ये वही मज़मूम अनासिर हैं जो बेबुनियाद एतराज़ात आयद करके मकामी लोगों को कालाबाग डैम के खिलाफ भड़काया करते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा एतराज़ ये है कि डैम के बनने से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। इस एतराज़ का हल तो डैम के मंसूबे में ही शामिल है। सन 2005 के एक सर्वे के मुताबिक अगर सन 2006 में डैम शुरू किया जाता तो बेघर होने वालों की तादाद 1,20,000 होनी थी, जिनमें 78,000 लोग सूबा पंजाब के और 42,000 लोग सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शामिल होने थे। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस मंसूबे में बेघर होने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि आबादी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अलबत्ता जितने भी लोग बेघर होंगे, उन सब की बहाली का बजट भी डैम के बजट में शामिल है। इन तमाम लोगों को हुकूमत न सिर्फ तमाम सहूलियात से आरास्ता घरों पर मुश्तमिल मॉडल विलेजेस बनाकर देगी, बल्कि इन लोगों को काश्तकारी के लिए ज़मीन भी देगी। इन मॉडल विलेजेस में स्कूल, हस्पताल, वाटर सप्लाई और बिजली समेत तमाम सहूलियात की फराहमी का वादा किया जा चुका है। अच्छा, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि अभी गंडापुर साहब वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनकी तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आया है। उन्होंने कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अब कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और कालाबाग डैम को बनना चाहिए। अल्लाह करे कि इत्तफाक़ राय मुल्क के अंदर कालाबाग डैम के हवाले से पैदा हो सके। अच्छा, सूबा सिंध का पहला एतराज़ ये है कि सूबे का पानी रोक दिया जाएगा और सिंध बंजर हो जाएगा। हालांकि हकीकत ये है कि सूबा सिंध की ज़मीनों की सैराबी दरियाए सिंध के बहाव से हुआ करती थी, लेकिन मंगला डैम और तरबेला डैम बनने से सिंध को मिलने वाले पानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और कालाबाग डैम बनने के बाद तो सूबा सिंध को पानी की फराहमी के अमल में मज़ीद बढ़ोतरी आ जाएगी। इसी तरह सिंध की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन आबाद हो जाएगी और वहाँ फसलें लहलहाने लगेंगी। सूबा सिंध का दूसरा एतराज़ ये है कि कालाबाग डैम बनने से क्योंकि सिंध का पानी कम हो जाएगा, इसलिए दरियाए सिंध के साहिल पर मौजूद मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया कम हो जाएगा। अच्छा, मैंग्रोव्स पानी में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें पानी में होती हैं और ये ज़्यादातर साहिली इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मैंग्रोव फॉरेस्ट 2,94,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें से सिर्फ 7,000 एकड़ दरियाए सिंध में आता है। इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पर
डैम का कोई ज्यादा मनफी असर नहीं पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक ये भी महज एक सियासी प्रोपेगेंडा है। बलोचिस्तान कालाबाग बंद की तामीर से कतन मुतासिर नहीं होता, मगर कई कौम परस्त सरदार इस मंसूबा की तामीर को पंजाब की छोटे सूबों से की गई एक और ज्यादती तस्वुर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हकीकत में कालाबाग बंद की तामीर से सूबा बलोचिस्तान को कच्ची नहर की मदद से अपने हिस्से के पानी के अलावा इजाफी पानी भी दस्तयाब हो सकेगा। सन 1987 में कालाबाग डैम की मुमकिना लागत का अंदाजा 2150 मिलियन डॉलर्स लगाया गया था, जबकि सन 2005 में यही लागत 3 गुना बढ़कर 6124 मिलियन डॉलर्स हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ इस मंसूबे की मुमकिना लागत बढ़ती चली जा रही है। अलबत्ता खैर का पहलू इस सारी बात में यह है कि कालाबाग डैम अपनी लागत 7 से 8 साल में पूरी कर लेगा। कालाबाग डैम के फवायद बहुत ज्यादा हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असरात का बाइस बनेंगे। हर मंसूबे के फवायद भी होते हैं और नुकसानात भी, लेकिन अगर हम कालाबाग डैम के नुकसानात देखें तो वो इसके फवायद के आगे आटे में नमक के बराबर हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और हजारों की तादाद में इंसान भी बेमौत मारे गए हैं। अगर पाकिस्तान में डैम्स बना लिए जाएं तो दरियाओं में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल को बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है और इस हवाले से कालाबाग डैम इंतहाई अहमियत का हामिल है। कालाबाग डैम से 3600 मेगावाट इंतहाई सस्ती बिजली पैदा होगी। कालाबाग डैम से पैदा होने वाली एनर्जी एक साल में 20 मिलियन बैरल तेल निकालने के बराबर होगी। यानी अगर कहीं से एक साल में 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है तो इस तेल की कीमत और कालाबाग डैम से पैदा होने वाली बिजली की कीमत बराबर होगी। इस तरह डैम्स की तामीर ना होने के बाइस पाकिस्तान में हर साल 30 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में गिरकर जाया हो जाता है, जिसकी वजह से सालाना 132 अरब रुपए का नुकसान होता है। अगर यही पानी डैम्स बनाकर बचा लिया जाए तो मुल्क के चारों सूबों की लाखों एकड़ बंजर जमीन फिर से काबिले काश्त हो जाएगी। अगर मजमूई तौर पर देखें तो कालाबाग डैम बनने से पाकिस्तान के 3 बड़े मसले यानी बिजली की लोड शेडिंग, सैलाब और ज़रई पानी की कमी हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान को सालाना 20 अरब रुपए का कम से कम 20 अरब रुपए का फायदा भी होगा। सियासी तौर पर देखें तो 3 मरकजी सियासी पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी, MQM और अवामी नेशनल पार्टी मुल्क में डैम बनने के खिलाफ हैं। उनका तो ख्याल है कि या तो कालाबाग डैम बनेगा या फिर पाकिस्तान रहेगा। नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक, अल्लाह ऐसे ख्यालात रखने वालों से महफूज फरमाए। इन तीनों सियासी पार्टियों का प्रोपेगेंडा महज उनकी सियासी जरूरियात पर मबनी है और अवाम को उलझाए रखने, उन्हें अफलास में मुब्तला किए रखने का एक हथकंडा है। मुताद्दिद माहिरीन के मुताबिक इस प्रोपेगेंडे को खालिस झूठ के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। यके बाद दीगरे आने वाली मुल्की हुकूमतें इस मंसूबे पर कौमी इत्तफाक़ राय हासिल करने में नाकाम रहीं। दिसंबर 2005 में उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में कालाबाग बंद तामीर करके रहेंगे। उनका कहना था कि अगर हम डैम नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। 26 मई सन 2008 को वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ ने कहा, कालाबाग बंद कभी भी तामीर नहीं किया जाएगा। उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी ने ऐलान किया कि फिलहाल इस मंसूबा को पसे पुष्ट डालकर हमें दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पता नहीं कौन से दूसरे मसाइल थे जो गीलानी साहब ने हल किए। मुस्लिम लीग नून, जो कि माजी में कालाबाग डैम की सबसे बड़ी हिमायती थी, उसका हाल सुन लें। सन 2018 में इस पार्टी के सदर और उस वक्त के वजीर आला पंजाब और इस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने सूबा सिंध में सिंधड़ी के मकाम पर एक बड़े जलसे से खिताब किया और कहा कि सिंधी नहीं चाहते तो कालाबाग डैम तामीर नहीं किया जाएगा। उन्होंने सिंध की मोहब्बत में 100 डैम्स कुर्बान करने का अंधिया भी दे दिया था। तहरीक इंसाफ इस हवाले से हमेशा से न्यूट्रल रही है। उनका ख्याल है कि चारों सूबे मिल बैठकर इस मसले का हल ढूंढें, क्योंकि इसके बगैर मुतनाज़ा मंसूबा शुरू नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब एक तरक्की के मंसूबे को मुतनाज़ा कहना भी एक मुतनाज़ा बात है।
تو ملک کی سیاسی پارٹیاں اگر ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گی تو ملک کہاں جائے گا، یہ سوچنے کی بات ہے ملک کی آبادیوں کے لیے۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں نے اس منصوبہ کی تعمیر کے خلاف صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تب سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہے اور اس پر کوئی تعمیری کام ممکن نہیں ہو سکا۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم ایک سیزنل کیری اوور ڈیم کی طرح کام کرے گا، یعنی اس میں پانی کا ذخیرہ صرف اس وقت کیا جائے گا جب دریا میں سیلابی صورتحال ہوگی، جبکہ باقی ماندہ عام دنوں میں پانی کا ذخیرہ نہیں کیا جائے گا اور دریا کی روانی پر اثر انداز ہوئے بغیر ڈیم سے فوائد حاصل کیے جائیں گے۔ لیکن قومی رہنماؤں کی اس بارے میں سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 80 کی دہائی میں مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہوا، جس میں اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں مرحوم نے کہا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم کے نام پر اعتراض ہے تو اس کا نام جام ڈیم رکھ لیتے ہیں، جس پر سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ وائیں کے بنا جام بیکار ہے اور اس کا نام جامع وائیں ہونا چاہیے، یعنی وہ وائیں ان کی قوم تھی اور وہ وائن سے اس کو ملا رہے تھے اور جام وائن کہہ رہے تھے۔ یعنی حد تو یہ ہے کہ ایک بار سندھ کے ایک سیاستدان رسول بخش پلیجو نے کہا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم کا نام مدینہ ڈیم بھی رکھیں تو بھی وہ انہیں قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو حالت ہے ذہنی۔ اب قوم پرستی ایک جگہ پہ رہی لیکن قومی مفادات کو تو مد نظر رکھیے۔ سن 2018 میں 18 ستمبر کے روز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کالا باغ ڈیم ریفرنڈم کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستانی قوم کو کالا باغ ڈیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چاروں بھائیوں کو اختلافات ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے ڈیمز کے لیے فنڈ جمع کرنے کے واسطے عمران خان کی مدد سے عالمی مہم بھی شروع کی تھی، جو ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی اور بعد میں اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ بہت سارے لوگوں کی تنخواہوں سے پیسے کاٹے گئے تھے، ہمارے کئی کولیگز کی تنخواہوں سے پیسے کاٹے گئے، خود ہماری تنخواہوں سے پیسے کاٹے گئے۔ بھائی اب وہ پیسے کہاں گئے، ہمیں اس کا جواب دیں یا سود سمیت وہ پیسے واپس دیں۔ اچھا سود تو حرام ہے، سود دیں نہ دیں، لیکن ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دیں۔ اگر آپ نے کالا باغ ڈیم نہیں بنانا تو ہمارے پیسے کس مصرف کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اچھا کالا باغ ڈیم اور اس کے سپل ویز کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کرنا ضروری ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی جو بلندی ہے وہ 79 میٹر بتائی جاتی ہے مجوزہ منصوبے کے تحت، یعنی 259 فیٹ اس کی بلندی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کی لمبائی 3350 میٹر یعنی 10,991 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ اچھا جب یہ فعال اس کی گنجائش ہوگی تو اس وقت 61 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ہوگا اس کے اندر، اور جب غیر فعال گنجائش ہوگی تو 79 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ہوگا اس کے اندر۔ اچھا جو طاس کا رقبہ ہے وہ 1,10,500 مربع میل پر مشتمل ہے۔ اس سے زمین کے اندر واٹر لیول میں بھی اضافہ ہوگا اور سطح زمین سے جتنا پانی نیچے جا چکا ہے وہ اوپر آئے گا اور کنوؤں کے ذریعے اور ہینڈ پمپس کے ذریعے ہمیں پانی نکالنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، ہمیں بطور پاکستانی قوم اب بڑا ہونا چاہیے اور اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا چاہیے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ قومی اتفاق رائے پیدا کرے اور کالا باغ ڈیم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ڈیم ملک کے لیے ضروری ہیں وہ سب کے سب تعمیر کیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پانی ہمارے سروں سے گزر جائے اور ہم صرف ایسی تاریخ بن کر رہ جائیں جو محض کتابوں میں ہی اپنا وجود رکھتی ہو۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔